रंग प्रयोगों की श्रृंखला अभिनयन की इस कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी का एक ऐसा कलात्मक सिलसिला जिसमें भारतीय रंगमंच के अलग अलग पहलुओं से हम मुतासिर होते हैं। आइए इस बार आनंद लेते हैं गुजरात की लोक नाट्य शैली भवाई पर आधारित प्रस्तुति का। लोक संस्कृति को लोक पैदा करता है, लोक ही उसकी हिफाजत करता है और आने वाली पीढ़ियों को विरासत की तरह सौंप देता है। इस धारणा के आसपास जब हम गुजरात की भवाई लोक नाट्य शैली को देखते हैं तो अपनी परंपरा में हमें वह बहुत समृद्ध दिखाई देती है। गंगा जमुना बेड़लू ने चिकाती हो। 14वीं शताब्दी के आसपास भवाई शैली चलन में आई, लेकिन आने वाले समय में अवाम की ही आवाज को मुखरित करने की कोशिश की। आज यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। भारतीय रंगमंच अगर इंसानी जीवन की सनातन पुकार है तो गुजरात की लोक शैली में रचा बसा भवाई नाट्य भी अभिव्यक्ति का एक ऐसा ही सशक्त माध्यम है। अपनी सांस्कृतिक परंपरा की डोर थामे सभ्यता के नए कूल किनारों को पार करते मनुष्य के सामुदायिक जीवन की व्यापक गतिविधियां भवाई के मंच पर मूर्त होती देखी जा सकती हैं। અમને ઓછા હજકું આવડે તમે હૃદય ધરશો ને રીસ ચાત ત્યાં જાતર ભલી જોયા તણી જગમગ ઘણા કલાકારો રમી ગયા એના તણી છે રજ હવે આપણી સમક્ષ ભવાઈની શરૂઆત થાય છે એટલે કે રાવત રણસી એ નાટકની શરૂઆત ભવાઈની શરૂઆત यहाँ गुजरात के लोक रंगों से सराबोर संगीत, नृत्य, अभिनय, संवाद, वेशभूषा और बोली यानी पूरा कलात्मक ताना बाना इतना लुभावना कि दर्शक देर तक इसकी आगोश में बिंधे रहते हैं। इस आकर्षण की खास वजह भवाई का कथानक और उसकी पेशगी का अंदाज़े बयां है। भवाई के रंगमंच पर स्वप्न कथाओं और परियों की कहानियों से लेकर पौराणिक ऐतिहासिक प्रसंग और आज के हालातों का बखान होता है। હું કોણ કે ભયંકર રાક્ષસ અત્યારે 99 કન્યાના ભોગ ચડાવ્યા છતાં હજી હજાર અમર બનતો નથી તો મારે હજાર અમર બનવું છે તો શું કરવું મારે ભૂલે છે મહામૂર્ખ દાનવ જગતની અંદર અજય અમર કોઈ બન્યું નથી ઉગે છે તે અસ્ત થાય છે ખીલે છે તે કરમાય છે જન્મે છે તે મૃત્યુના આધીન થાય છે અજય અમર સિવાયનું કોઈ પણ વરદાન માંગ નહીં જો મને વરદાન આપ્યું હોય તો હજાર અમર થવાનું જાપ વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ તારે અજયને અમર થવું હોય તો તારો એક ભોગ બાકી છે એ જ કે પાતાળ લોકમાં વસતી નાગ કન્યા મચ્છોંદ્રી જેને લાવી તેના મસ્તકનો ભોગ ધરીશ તો અવશ્ય અજયને અમર બનીશ અરે જરૂર પાતાળમાં જાણ એ જે પાતાળમાં જાય નાગ કન્યા મચ્છુંદરીનો ભોગ ચડાવે પણ તું જરૂર હજાર અમર બનીશ ઓહોહોહોહો. રાવત રણસિંહ પાતાળ લોકની અંદર
ओम निरंजन निराकार ની ભક્તિ કરતી નાગ કન્યા મચ્છોંદ્રી ના સ્વરને પ્રણામ. હરિ તું અવની કેરો ઈશ સમરણ તારું કરું રે હરિ તું અવની કેરો गुजरात में अश्विन मास की नवरात्रि से भवाई का प्रदर्शन शुरू होता है। दिवाली के बाद भवाई की मंडलियां बुलावे पर निश्चित गांवों तक जाती है। खुले रंगमंच पर रात भर गीत, संगीत और नृत्य के साथ क्रमशः भवाई का प्रदर्शन होता है। भवाई प्रदर्शन में प्रहसन प्रमुख तत्व होता है। भवाई की मंडली को ढोकू, पेडू तथा सौराष्ट्र में बेड़ा कहा जाता है। भवाई मंडली में कम से कम 9 और अधिक से अधिक 20 कलाकार होते हैं। मंडली में स्त्री और पुरुष पात्र, गायक, नर्तक तथा सहयोगी कलाकारों का समावेश होता है। भवाई खेलने वाली विशिष्ट जाति तरगाला कहलाती है, जो मुख्यतः उत्तर गुजरात में रहती है। हर मंडली की वंश परंपरा के अनुसार यजमान जाति तथा बंधे हुए गांव होते हैं। जनश्रुति से मालूम होता है कि भवैया के यजमान किसी न किसी गांव में पटेल ही होते थे। भवैया की कला तथा व्यवसाय यजमान समुदाय वांशिक परंपरा से ही प्राप्त करते हैं। वे वर्ष के 4 माह छोड़कर 7 या 8 माह गांवों में घूमकर भवाई का खेल प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वक्त के बदलते दौर में अन्य जातियां भी भवाई खेलने लगी हैं। बाबू हजू गयो નથી આ તો હાંભળો કહે છોકરી અંદર આવવાની રજા મગાવે છે છોકરી અંદર આવવાની રજા માંગે છે હા. તો એમ કરો કોટવાળ તમો બહાર જાઓ એ છોકરીને અંદર મોકલો લે હું કીધું બાપુ તમો બહાર હા. છોકરી અંદર લે હું બા અને છોકરી અંદર જા। भवाई के पूर्व रंग के अंतर्गत सबसे पहले चाचर रचना तथा पूजा विधि का समावेश होता है। चाचर में देवी के प्रतीक के रूप में दीपक तथा मशाल जलाने के बाद अंबिका तथा अन्य आदि देवियों की जय जयकार की जाती है। उसके बाद नायक मंडली के अन्य सदस्यों को भवाई शुरू करने का आदेश देता है। भूंगल के साथ तबला, झांझ और ढोलक जैसे पारंपरिक वाद्य बजाए जाते हैं। भवाई के रंगमंच को अधिक संसाधनों की दरकार नहीं होती। यह जमीन पर भी खेला जा सकता है। इस फलक पर भी कोई भी दृश्य प्रभावी ढंग से रच देने का सामर्थ्य कलाकारों में होता है। पूर्व रंग से लेकर नाटक के अंतिम दृश्य तक एक सहज प्रवाह में प्रस्तुति संपन्न होती है। मां भवानी, देवी सरस्वती, श्री गणेश या 56 भैरव की आराधना के मंगलाचरण से प्रस्तुति शुरू होती है। गुजरात का उदात्त भक्ति संगीत यह प्रार्थना के पवित्र भावों का संचार करता कलाकारों में नई ऊर्जा और उत्साह जगाता है। कथानक सामाजिक, राजनैतिक या पौराणिक ही क्यों न हो, मुख्य पात्रों के बीच विदूषक की उपस्थिति प्रहसन का आनंद बिखेरती रहती है। भवाई की परंपरा को विकसित करने में पुरुषों का ही योगदान प्रमुख रहा है। તો મેઘો મારી મોજડીનું માપ લઈ ગયો આ મોજડી મેઘાએ બનાવી છે। क्षमा करो महाराज, कारण के मारा बापूजी ने बाहर काम हुआ थी ते बाहर गाम गया, परंतु तन धन मन अर्पण करी मोजड़ी महाराज में बनावी। વાહ વાહ શું મોજડીનું કામ કર્યું છે। તારી વાક્ય ચતુરાઈ જોઈ તારી કલાની કિંમત કરી ઢેલડી નગરનો ઠાકોર સાચા મોતીની માળા બક્ષિસ કરે છે। देवड़ी नगर ना
આ શું કોકીડો કરો છો? ધરણીનગરના મહારાજ આ? એટલે કે શામ દામ દંડ અને ભેદ હા હા ચારે નીતિના જાણકાર, કલા અને કલાકારોના કદરદાન મારી કલા પરવારી જઈ એક સાચા મોતીની માળા ભેટમાં આપી છે. એવું હે? હું તો બાપુ ભેગો નોકરી કરું, મને કોઈ દી તુલસીની માળા નો લઈ દીધી. આવતા રહેજો બાપુ, દેતા રહીશે. આવતા રહેજો ધરણીનગરના મહારાજ નો જય. કોટવાડ, બાપુ. બાપુ આમ તો જો હા મોજડી મારી રાજ કચેરીમાં આવતા મારી રાજ કચેરીની શોભા વધી ગઈ. ઝટકર, ઝડપ કર, એ મોજડી પહેરવા માટે રાવતના પગ અધીરા વિના બિરાજો 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 બિરાજો. આહ, મોજડી, વાહ! વાહ છોકરી વાહ. બંધ થા. भवाई की भाषा मुख्य रूप से गुजराती लोक बोली रही है। यहाँ उर्दू, खड़ी बोली हिंदी और मारवाड़ी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। તો શું કહેવા માંગે છે? બાપુ ઈ મોજડી વાળી મહારાણી બની જાય તો? બંધ થા. એ મેઘાની છોકરી છે. વાત જ ખોટી છે. કોણ કહે છે? હું કહું છું. તો કહે મેઘાની છોકરી નથી નથી. તો કોની છોકરી છે? ઈ મેઘા ચમારની છોકરી નથી. તો કઈ રીતે તને ખબર? અરે મચ્છુ નદીના કાંઠે भवाई के ऐतिहासिक अध्ययन से मालूम होता है कि 14वीं सदी में यह अस्तित्व में आई। गुजरात के ही ग्रामीण इलाकों में रहने वाले भवाई समुदाय ने जन जागरण और लोक रंजन के उद्देश्य से इस शैली की परिकल्पना की और एक रचनात्मक आंदोलन के रूप में इसे स्थापित किया। इस अभियान के सूत्रधार बने असाइद ठाकर। वे जाति के ब्राह्मण थे, पुरोहित कर्म से जुड़े थे, अंबा देवी के भक्त थे। वेद, उपनिषदों तथा अन्य ग्रंथों का गहरा अध्ययन उन्होंने किया। इन्हीं रुझानों और आस्थाओं के चलते उन्होंने भवाई के लिए अनेक कथानकों की रचना की। भवाई के मंचन को देखते हुए असाइद ठकार की विलक्षण सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि का परिचय मिलता है। लोकमंच के लिए इन नाट्य प्रस्तुतियों में गूढ़ चिंतन को सहज शैली में ढालने का अद्भुत कौशल दिखाई देता है। यानी विचार और मनोरंजन की जुगलबंदी के साथ भवाई अपनी प्रस्तुति में चरम पर पहुंचती है। ઓ કોણ કે ચંપા ચારે નાના નાના બે ભાઈ બહેન હતા ત્યારે માવતર મરણ પામ્યા ઘરો ઘરના ટુકડા ખાઈ મોટા થયા છે તો આજે રક્ષાબંધનનો દિવસ છે અરે પોતપોતાની બહેનો પોતપોતાના વીરને રાખડી બાંધે તો મારો ભાઈ ક્યારે આવે અને ક્યારે હું રાખડી બાંધું હે વીરા મારા રે હે વીરા મારા રે આવી જા બાંધું તને રાખડી હા તો મારો બધા ગોઠને મોરબી અને જે દિવસમાં ઈ વાકાને બોલો ધ્યાન નર પટા ધરોની પદે હર રે આજ પાણી ઊંડાઈ ફેર વણકર જ્ઞાતિમાં જન્મેલ મારું નામ ખીમડિયો
નાનપણથી મા બાપ મરી ગયા, પાડોશીના રોટલા ખાઈ અને ભાઈ બેન મોટા થયા, પણ આજે મારી બેન ચંપા એ ઉદાસ કેમ છે? બહેન કહે તો ખરી, કોઈ દિવસ નહીં, અને આજે ઉદાસ કેમ છો બેન? ઉદાસ મારે એ જ કારણ ભાઈ, અરે આજે પૂનમનો દિવસ છે, અરે પોતપોતાની બેન પોતપોતાની બેનને રાખડી બાંધી ભાઈ. હું તારી રાહ જોઉં બેઠો, મારો ભાઈ ક્યારે આવે હું રાખડી બાંધું વીરા. મારી લાડલી બેન, એમાં ઉદાસ થવાની જરૂર નથી. તું પણ તારા ભાઈ ખીમડિયાને ખુશીથી રાખડી બાંધી લે બહેન. ભલે વીરા. એ ઓ વીરા, બાંધુ વીરાને અમર રાખડી. એ તમે એ જુગ જુગ જીવો ને મારા વીર રે વીરા, બાંધુ વીરાને અમર રાખડી. ઓ વીરા, બાંધુ વીરાને આસો પાલવના તોરણ માંગ્યા હો વીરા, આસો પાલવના તોરણ માંગ્યા. તમારી રક્ષા કરશે મારો રામ રે ઓ વીરા, બાંધુ વીરાને બહેન, આજે પવિત્ર રક્ષાબંધનનો તહેવાર, મારા હાથે તે રાખડી બાંધી છે. હા વીરા. માગી લે મારી લાડલી બેન, તારી ઈચ્છા પડે તે માગી લે. નહીં વીરા, અરે આપણે તો ગરીબ છે ભાઈ, શું માંગુ ભાઈ, કાંઈ જોતું નથી વીરા. બહેન, આજે પવિત્ર રક્ષાબંધનનો તહેવાર, અને જો કાંઈ ન માગે તો તારા ભાઈ ખીમડિયાના સોગન છે. નહીં વીરા, અરે સોગંદ શા માટે બાંધે છે ભાઈ? અરે માવતરના લાડ કોણ અધૂરા રહ્યા છે ભાઈ, શા માટે સોગંદ બાંધે વીરા? બહેન, તારા દિલને ઓછું ન લગાડ, માગી લે તારી ઈચ્છા પડે તે માગી લે. તો વીરા, માણેક ચોકમાં મેળો ભરાવાનો છે, અરે સર્વે બેનપણી સારી સારી ચુંદડી ઓઢી મેળામાં જશે ભાઈ, તો મારી માટે એક ચુંદડી લઈ આવજો. મારી લાડલી બેન, માગી માગીને એક ચુંદડી માગી, કહે તારા માટે કેવી ચુંદડી લઈ આવું? તો સાંભળ વીરા. એ મને લીલી પીળી ચુંદડી મને લાવી દે મારા વીરા. મને આ ભલિયારી ચુંદડી મને લાવી દે મારા વીરા. મારી મારો વાળની ચુંદડી લઈ આવું મારી બેન. હીરે ચુંદડીને હીરે મઢાવો, મોતી મઢાવો રે, મને ભાતીગર ચુંદડી મને લાવી દે મારા વીરા. અરે વીરા, બહેન, વેલા સરાવજે ભાઈ. જંગલમાં જઈ કાશ કાપી તારા માટે ભાતી ગળે નવરંગ ચુંદડી લઈને આવું, હા. ત્યાં સુધી ઘર બાર પગ દેતી નહીં. ભલે ભાઈ. હમણાં જ આવું છું ભલે બહેન. વીરા, આવજે વેલા સર ભાઈ. શેરડી નગરમાં બધાય આમંત્રણ દી આવ્યો. હવે આ એક ખીમડિયો ગરીબ માણા બિસાડો લાય, એની ઘરે આમંત્રણ દી આવું. इन संदर्भों के साथ भवाई के इस मंचन को देखना निश्चय ही कौतूहल जगाता है. ये कहानी गुजरात के मोरवी राजा रावत रणसिंह और उस राज्य की सुंदरी महेंद्री के आसपास घूमती है. राजा इस अप्सरा के रूप पर मोहित हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं, और सुंदरी एक नाग कन्या होने के कारण इस प्रस्ताव को नामंजूर कर देती है. यह असहमति ही एक नई टकराहट बनती है और विचित्र से घटनाक्रम के बीच मोरवी राज्य के पतन की दास्तान भी उजागर होती है. આ ચુંદડી તું મારા નામની ઓઢી લે. અરે કોટવર કાકા, અરે બોલતા પહેલા વિચાર એ કરજો. કાકો કઈસમાં
ત્યાં જ ઉભા રહેજો. આ છરીથી તમારું ખૂન કરી નાખીશ. તું આ છરીથી મારું ખૂન કરી હા, નાખીશ. હા. અરે ચંપા ખ્યાલ કર, આ છરીથી તું મારું ખૂન કરીશ તો તારા ભાઈ ખીમણિયાને ફાંસીની સજા થાય છે. બરાબર છે કોટવાલ. આ છરીથી તારું ખૂન કરું, મારો ભાઈ જેલમાં જાય તો મારું કોણ, મારું પ્રાણ કાઢી નાખવું પણ તારી ચુંદડી ન. અરે ઓઢા. અરે લે. भवाई की परंपरा को विकसित करने में पुरुषों का ही योगदान रहा है। मंचन में भी पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। वे ही स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वाह करते हैं। इन पुरुष कलाकारों के लिए भवाई आजीविका का जरिया भी रही है। कलाकारों के दल गांव-गांव घूमकर भवई के प्रदर्शन कर दान दक्षिणा पाकर अपना जीवन यापन करते हैं।
અરે કાળા વસ્ત્ર ધારણ કરનાર, મેળાની મજા વિખનાર, કહે તું કોણ છે? તારો કાળ ખીમણિયો. અરે છાટ ખીમડિયા, જીવવાની ઈચ્છા હોય, મરવાની તમન્ના ન હોય તો આ મેળો છોડીને ચાલ્યો જા. ઘેરણી નગરના મહિપતિ પ્રતિજ્ઞા છે ખીમણિયાની. તલવારની ધાર અને ભાલાની અણીએ મારી મરી ગયેલી બેન ચંપા એનો હું ન્યાય મેળવીશ. અરે છાટ ખીમડિયા છાટ, તારા માટે રાવત રણસિંહની હથિયાર ન ઉપડે. તારા માટે તો મારો કોટવાળ એક બસ છે. એલા કોટવાળ, આ તો ઓલું ખીમડિયું છે, ખીમડિયું. બાપુ અમે અવાજ કરવા. ઘેરણી નગરના મહારાજનું એઠું ખાનાર આવી જા મેદાનમાં. તારે ને મારે વેર નથી. નથી ને આપણે બેયને. બાપુ કોકની બાયું નો રંડાવાય આલિયોને. આ ઢેલી નગરના મહિપતિ તારી જ રાહ જોઉં છું. આખરે ઢેલી નગરનો મહિપતિ રાવત રણસિંહ મારા હાથમાંથી છટકી ગયો, પણ ભાગી ભાગીને ક્યાં જવાનો હતો? જો તારા લોહીથી મારી મૂછ નો રંગું તો સોગંદ છે મારી બેનની રાખડીના.
હું સાવ હવે બચી ગયો આજ. કોણ તમે ને? હા ઈ તો હે કોટવાડ, હા અરે ખીમડીઓ મારી ત્રાળ સાંભળી, મારી હાંક સાંભળી, ભયભીત બની અને ભાગી ગયો. કોણ ઈ કે તમે? બંધ થા, વાહ બાપુ, ખીમળ્યો એટલે ખીમળ્યો કેવો હોય? બંધ થા કોટવાડ. તીખા મરચા જેવો. દુશ્મનના વખાણ કદાપી ન કરાય. કોટવાડ, હા એ જ ખીમડીઓ હમ મારી સામે બાથ ભળી. એને ખબર નથી કે ઢેરડી નગરમાં રહેવું વહમું લાગશે. સાચી વાત છે બાપુ. આ આપણાથી તો પકડાય એમ છે નહીં. કોટવાડ, હા આ ખીમડિયાને હમ જીવતો યા તો મરેલો મારા ચરણમાં હાજર કરે એવો કોઈ માણસ છે? છે. હે? હા છે. લાવ. અહીંયા જ છે. ક્યાં છે? અહીંયા જ છે. અરે તો લાવ. શું લાવ? આ કઈ હું શાક બકાલું છે? લાવ. કોટવાડ, જો લગધીર વાસ રહ્યું, હા, અંધારામાં પ્રકાશ આપે દીવો, એવો લગધીર વાસનો માથા ભાઈરે જીવો અને એનો નાનો ભાઈ જીગો, આ બે માથા ભાઈરે છે. કોટવાડ, હા આવા મળદ માણસ મારા ઢેલડી નગરમાં રહે છે તો એને કેવડાય હા કે મહારાજ રાવત રણસિંહ હા તને કચેરીમાં બોલાવે છે. જીવો જાગતો હોય હા તો ઊભો ઊભો થાય, થાય. અને ઊભો હોય હા તો ચાલતો થાય. કહેજે કહી દો, કહી દો. મહારાજ બોલાવે છે. કહી દો, કહી દો. જા. ચાલ. કોટવાડ ગયો છે જીવાને ને જીગાને તેડવા માટે, પરંતુ એવી માયાજાળ રચું કે મારી રાજ રમતમાંથી ન છટકે જીવો, ન છટકે ખીબડીઓ. હવે જોઉં છું કેમ થાય. હું કોણ કે લગતી વાસમાં રહેવા વાળા મારા મોટા ભાઈ જીવાભાઈ, હું એનો નાનો ભાઈ જીગો. સામેથી જ મારા મોટા ભાઈ આવે છે. કારણ કે ગઈકાલે આપણે ઢેલડી નગરની અંદર અરે જ્યાં ગયા હતા અને જે રૂપ સુંદરી રાસ ગરબાની રમત જમાવતી હતી હા એને તું ઓળખે છે? હા હા, ઓલી દારલ છે. તો હા એ જ દારલને જઈને કહેજે કે મારા ભાઈ જીવાના નામની ચૂંદડી ઓઢી લે. બહુ સારું, હાલ જ આવું છું. કારણ કે અંધારામાં પ્રકાશ આપે દીવો, એવો જ તારો ભાઈ માથા ભારે કોણ કે જીવો. જા જા. હાલ જ આવું છું. સનાતન ધર્મની જય, રામપીરની જય, નકળંગ દેવદાસની જય. કોણ કે મારા ગુરુ મેઘધાર મચ્છોના કાંઠેથી લાવી પાળી પોસીને મોટી કરી સ્વર્ગના પંથે સીધાવ્યા. જતા જતા કહેતા ગયા કે બેટા દાડલ જગતની અંદર 3 સાગર, અને 3 સાગર કયા? તો એક છે આ સંસાર સાગર, એક સંન્યાસ સાગર અને એક છે ભવસાગર. સંન્યાસ સાગર સંસાર સાગર તો સામાન્ય છે, પરંતુ ભવસાગર પાર કરવો કઠિન છે. જો ભવસાગર પાર કરવો હોય તો એકલ તારાનો આધાર અને એક તુલસીની માળા થકી ભવસાગર પાર કરી શકાય છે. તો એકલ તારાના આધારે તુલસીની માળા થકી ભવસાગર પાર કરવા નીકળેલી દાડલના સ્વરને પ્રણામ. ધીરે એ ફકીરી મેં તો હવે તારા નામની રે. હવે તારા નામની, હવે તારા નામની ને દુનિયા સુકામની. અવાજ બંધ કર. છે અલગધણી ભાઈ, ઓય! આપ ક્યાં
ક્યાંથી આવો છો? શું આપનું નામ છે? અલખના ઓટલે આવવાનું કારણ? આવું છું લગતી વાસમાંથી. તમે વાત તો સાંભળીએ છે. જેમ ધારામાં પ્રત્યે દીવો એવો મારો મોટો ભાઈ જીવો, હું એનો ભાઈ જીગો. ભાઈ અલખના ઓટલે આવવાનું કારણ? એટલા જ માટે થઈ મારા મોટા ભાઈના નામની આ ચૂંદડી ઓઢવાની છે. ભાઈ ચુંદડી તો ઓઢી ચૂકી છું, કૃષ્ણ કનૈયાના નામની, ગિરધર ગોપાલની, 12 બીજાના ધણીની એ ચુંદડી પાછી લઈ જાઓ. કોઈ ગણપતિ કન્યાને ઓઢાડશો તો એનું જીવન સફળ બની જશે. ચૂંદડી ઓઢવામાં મજા છે, નહીં તો એનું પરિણામ ભયંકર આવશે. ચૂંદડી ઓઢી લે. ચુંદડી ઓઢું તો રંગ ચુએ, ચુંદડી ઓઢું તો રંગ ચુએ, રંગબેરંગી હોય. હું તો ઓઢું કાળો કામડો, દૂજો દાગ ના લાગે કોઈ ભાઈ. એમ નહીં માને. ચાલ મારા મોટા ભાઈ પાસે જાઓ. ચૂંદડી ઓઢવાની ના પાડે છે. મેં તો યોડ્યું, મેં તો યોડ્યું રે પાણી તર સુંદર શ્યામનું રે. મીરાઈ ચુડલા રે તેરો मीराई चुड़ला रे पेरो, हरि ना नाम ना पेरो, मरियंगे मरियंगे रे घरे नु एना नाम नु रे. मैं तो योड હજી સુધી મારો ભાઈ જીગો કેમ આવ્યો નથી? આદર છે મોટા ભાઈ. અરે જીગા તો કહે કે જ દાડલ દે મારા માટે શું મોકલાયેલ છે? આ ચૂંદડી ઓઢવાની ના પાડી છે. અરે શું દાડલ દે ના પાડી? હા. અરે એ જ દાડલ દે ની શું તાકાત? હમણાં તારો ભાઈ જીવો જઈને ચૂંદડી ઓઢાડીને આવે છે. जपली हरि का नामो मनवा, जपली हरि का नाम, जिनकी नाम से बन जाएंगे, उनकी नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम हो मनवा. जपले हरि का नाम, नाम तो वो धन है कि जिनकी एक पहचान कराए, एक पहचान कराए. ઓય બંધ થા. ગઈ કાલે મારો ભાઈ જીગો આવેલ અને એ જ મારા ભાઈનું કરેલ અપમાન આજ મારા નામની ચૂંદડી ઓઢે છે કે નહીં? ભાઈ છે અલગ ધણી, આપ ક્યાંથી આવો છો? શું આપનું નામ છે અને અહીંયા આવવાનું કારણ વીરા? સાંભળી લે, આવું છું લગધી નિવાસથી. મારું નામ છે જીવો, જેમ અંધારામાં પ્રકાશ આપે દીવો એવો માથા ભારે જીવો. ભાઈ મીરા કહે વરને શા માટે વરું? મીરા કહે વરને શા માટે વરું? જો આજે જન્મે કાલે મરી જાય. હું તો વરું મારા ગિરધર ગોપાલને કે મારો અખંડ ચુડલો થઈ જાય. હું તો ગિરધર ગોપાલને વરી ચૂકી છું અરે વીરા. નહીં, એ વાત જતી કર. મારા નામની ચૂંદડી ઓઢે છે કે નહીં? ભાઈ લખ 84 યોનિની અંદર, લખ 84 યોનિની અંદર એક જ વખત મનુષ્ય દેહ મળે છે. અને જો મનુષ્ય દેહ મળ્યો હોય તો એને સાર્થક કરાય વીરા. સાંભળ, આ મોંઘો મનુષ્ય દેહ કેટલો મોંઘો છે. મોંઘો મનુષ્ય દેહ ફરી ફરીને એ નહીં મળે વારંવાર કી જીવા તું, ભાઈ જીવા તું ભજી લેને ગિરધાર કી જીવા તું ભજી લેને ગિરધાર. ઓઢે છે કે નહીં એ કહે. મારી લાખ ના વસતાય જો તારે ચૂંટણી ઓઢાડી હોય તો જેવી પોકરણગીરીના પીરની મરજી, જેવી કૃષ્ણ કનૈયાની મરજી. શાંતિ કરે પોકા. જો એક ડગલો આગળ વધ્યો તો ખંભામાંથી હાથે સમૂળો
નીકળી જશે કોણ છે તું? તારો કાળ ખીમડિયો હે ખીમડિયા, હે શિકાર મારો છે, ચાલ્યો જા જીવવાની ઈચ્છા હોય તો. ઢેરડી નગરની હદ ઉપર ખીમડિયાના બારવટા ચાલુ હોય કોની મંજૂર છે કે ઢેરડી નગરની બેન દીકરી સામે કરડી નજર કરીને જોઈ શકે? આવ ખીમડિયા, હોશિયાર થાવ. જાઓ ખીમડિયાજી, ક્યાં માર્ગે જાઓ છો? પાપના પંથે. સંતોના શબ્દ ભેદી હોય છે. ક્યાં માર્ગે એટલે કે પાપના માર્ગે શા માટે જાય? એટલા જ માટે કે મારી મરી ગયેલી બેન ચંપા એનો ન્યાય માંગવા ગયો. ઘેરડી નગરના મહારાજે ન્યાય નથી આપ્યો. તલવારની ધાર. ખીમડિયાજી, તમારી એક બેન મરી ગઈ, એના માટે થઈ કઈક કોડેલી કન્યાના કંઠને મારશો, કઈક બેનીના ભાઈને મારી પાપના પોટલા બાંધી. પણ તુલસી કૃત રામાયણમાં લખ્યું છે કે આત્મા તણો જો શોક કરીએ તો આત્મા અમર ગણાય, દેહ તણો જો શોક કરીએ તો શબ પડા પૃથ્વીમાં. આરાધો અલખને તમારી બેનનો ન્યાય મળે. ન્યાય અલખ? કોણ અલખ? તમારો અલખ ધણી મારું શું કરવાનો હતો? નથી તાકાત તરવાલની ધારમાં, નથી તાકાત તરવાલની ધારમાં, નથી તાકાત ભાલાની અણીમાં. એ તાકાત છે મારા અલખ ધણીમાં. તમારો અલખ ધણીએ શું કરવાનો હતો? મારો અલગ ધણી શું ન કરી શકે? મારો અલગ ધણી ધારે તો સુધનવાની તેલ કડામાં રક્ષા કરે. એ જ મારો અલગ ધણી ધારે તો નિભાડાની અંદર બિલાડીના બાળને જીવતા રાખે. એ જ મારો અલગ ધણી ધારે તો પથ્થરમાં પ્રાણ પૂરે. એ જ મારો અલગ ધણી ધારે તો તમારી મરેલી બેનના 3 વખત દર્શન કરાવે. શું કહો છો? મારી મરી ગયેલી બેન ચંપા એના જો દિવ્ય દર્શન થાય તો હથિયાર રામા પીરના શરણે છોડી અને ગુરુ જ્ઞાની કંઠી તમારા પાસે બંધાવી. વાણી વિચારીને વાપરો, વાણીને પાણી વિચારીને વાપરો. બોલેલા બોલ બોલવા શેલ છે, પણ બોલેલા બોલ બાલવા કઠિન છે. ભાંગ પીવી સેલ છે, પણ ભાંગના લેરા લેવા કઠિન છે. સમજો છો ગમે એવા મુશ્કેલી આવશે છતાં ખીમડિયો એનો સામનો કરશે. જાઓ કોઈ બેન દીકરી લૂંટવા અને નકડંગને જવાડો. 12 બીજનો ધણી પોકરણ ગઢીનો પીરી ઝીંદવો ધણી તમારી બેના 3 વખત દર્શન કરાવે તો આવજો અલખના ઓટલે, સાથે ને સત્વારે અલખને આરાધે. દાણ દે વેરડા લૂંટવા જતા જો મારી બેનના દર્શન નો થયા તો ઢેરડી નગરનો મહિપતિ રાવત રણસિંહ મારા હાથે કદાપી નહીં બચે. લાવ ખીમડીજી ગયા છે. હે રણુજના રામદેવ, આજે ખીમડિયાનો તોર ઉતારજે, અભિમાન એનો ઉતારજે. બાબુ કોટવાડ આવી ગયો. આવી ગયો. હવે- ઈ બે ભાઈને તેડી આવ્યો. અરે હાજર કર, જલ્દી હાજર કર. ક્યાં જીવા ભાઈ, જીગા ભાઈ? જય માતાજીના ઠાકોર, જય માતા. હો, કોણ જીવાભાઈ અને કોણ જીગાભાઈ? આ જીવા ભાઈ, વાહ મોટા ભાઈ. વાહ આ જીગા ભાઈ. વાહ. હા ઠાકોર, કહો કે અમારા શું કામ પડ્યા છે? ભાઈ જીવાભાઈ, હા, રાજની આંખમાં ખટકતું કણું, એ કણું કાઢવાની તાકાત છે આપણા ઠાકોર, શરીરમાં. આજ તમારી માર્મિક ભાષામાં હું કાંઈ સમજતો નથી. એટલે જ ખીમડીએ મારા સામે બાથ ભરી છે. ખીમડિયો. હમ? એમાં બે. ખીમડિયાનું નામ પડતા ચમકી ગયા. હા, આને ભેટો થઈ ગયો લાગે. એ જ ખીમડિયાની હારે અમારે વેર ચાલે છે એટલા માટે. તો એ જ ખીમડિયાને જીવતો યા મરેલો મારા ચરણમાં હાજર કરશો, તમને મોં માગ્યું ઇનામ મળશે. હા ઠાકોર, એ જ ખીમડીયાને પકડો, એ તો મારા દાબા હાથનું કામ છે. વાહ વાહ જીવા ભાઈ વાહ. પરંતુ હા ઠાકોર, કે એ જ ખીમડીયાને પકડીને તમારા ચરણોમાં હાજર કરું, એ બદલામાં મને શું મળશે? અરે મોં માગ્યું ઇનામ મળે. કોણ બોલે છે? તેલડી નગરનો ઠાકોર રાવત રણસિંહ. હા ઠાકોર, 15 દિવસની મેતર માંગુ છું. 15 દિવસની અંદર એ જ ખીમડીયાને જીવતો અગર તો મરેલો પકડીને હાજર કરો. જાઓ, મારું ફરમાન છે. કોટવાડ, ચાલ બધી તૈયારી કરી. કારણ કે જીવાભાઈ કબજે કરી ખીમડિયાને લઈ ગયા છે,
પરંતુ હજી સુધી ના આવ્યા. શું શિક્ષા કરી હશે? કારણ કે જ્યારે સંતો ને મંતોના પ્રચાર જાહેર થઈ જાય ત્યારે જગતની અંદર એને રહેવાનો અધિકાર નથી. ભગવાનને ભૂલી માણસો મનુષ્યની પૂજા કરે ત્યારે મનુષ્યને સમાધિ હસ્ત થઈ જવાનો વારો આવે. ચાલો, અમર ગુરુનો પ્યાલો આવ્યો, સમાધિ હસ્ત થવાનો વારો આવ્યો. ચાલો દાડલ દે સમાધિ હસ્ત થાય. હો જે અલખ નિરંજન અલખ નિરંજન અલખ નિરંજન અલખ નિરંજન અલખ નિરંજન ભવ ભય ભંજન જય જય અલખ નિરંજન જય જય અલખ નિરંજન જય જય અલખ નિરંજન. માં સતી દાડલ દે સંત ખીમડિયા રાવત રણસી તમને ન ઓળખી શીખો. માફ કરો મને, આજ તમારી પાસે કરગરીને વિનું છું. મહારાજ, કરેલા કર્મનું ફળ મનુષ્ય માત્રને ભોગવવું પડે છે. તમારું સંચિત કર્મ જમા હતું એ ભોગવવા માટે તમારે મૃત્યુલોકની અંદર પવિત્ર ઢેરનું હાજનું બતા ગણાતું મોરબી હા માં. ત્યાં અવતાર ધારણ કરવો પડ્યો. પરંતુ અમારા સંતોની વાણી કદાપી મિથ્યા ન થાય. આગમવાણી સંત શોભાદાસના શિષ્ય દેવાય પંડિતે જે આગમવાણી ભાખી કે લક્ષ્મી લૂંટાશે લોકો તણી, જેની રાહ નહીં હોય રાડ કે ફરિયાદ. ધરતી ઉપર હેમર હાલશે, કાંકરિયા તંબુ તણાશે. એવી જ રીતે તિથિ તારીખ ને વાર જે દેખ થશે તેથી ઢેરડી નગર ઉપર કારી મચ્છોના પાણી ફરવી અને મચ્છો મોરબીને મસાણ બનાવ. ક્ષમા કરો માં, ક્ષમા કરો. આપ સમાધિ હસ્ત થાવ. આજ મોંઘેરો પ્રસંગ મારે ત્યાં કે સંત समाधि मारी जगह मारिए जाओ समाधि। भवाई का मंच हमेशा प्रयोग और नवाचार के लिए खुला रहा है। कथानक को समसामयिक घटना प्रसंगों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से संवादों में परिवर्तन और तात्कालिक सूझबूझ से उन्हें गढ़ने का कौशल कलाकारों में देखते ही बनता है। पारंपरिक वाद्यों में तबला, ढोल, झांझ, छोटी शहनाई के साथ बेंजो का इस्तेमाल भी होता है। गरबा के गीत और उसकी खास लय ताल भरा संगीत सौराष्ट्र की लोक संस्कृति की महक बन जाता है। आप देख रहे थे गुजरात की लोक नाट्य शैली भवाई पर आधारित नाट्य प्रस्तुति। अगले अंक में एक बार फिर हम भारत के किसी ऐसे ही राज्य की लोक नाट्य शैली पर आधारित प्रस्तुति के साथ आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।